geometry and magnetic property of CONH3 plus complex on the basis of valence bond theory. So to explain the geometry and magnetic behavior of this complex on the basis of valence bond theory, we have to first consider the oxidation state of the central metal ion. So in this compound, when you consider, in this complex compound, when you consider the central metal atom is a cobalt. The oxidation number of cobalt is here. Difference between the number of ligands and the charge on the complex. So oxidation number is 6 minus 3, that is equal to 3. So cobalt undergoes here, yes, cobalt undergoes here. The oxidation state of cobalt in this complex is +3 oxidation state. आता ऑक्सिडेशन स्टेट कशी काढायची हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ओके, देन नेक्स्ट वी कन्सिडर द electronic configuration of this cobalt in the ground state. So first point is here. Here we have to explain the geometry and magnetic character of CONH3 3 plus. Okay, so in this compound, when you consider the first point, the oxidation number of cobalt is equal to +3. Okay, the next point is here. Ground state electronic configuration of cobalt is equal to its atomic number Z is equal to how much? 27. Okay, so it has electronic configuration in the ground state as कोण सांगेल इथं मला? What is the electronic configuration? Atomic number is 27. How many electrons are present in the s orbital and d orbital? Yes, anyone? सांगितले ना तुम्हाला मी कसं एक्सप्लेन करायचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. atomic number 27 आहे. So 3d orbital contains 7 electrons and 4s orbital contains 2 electrons in the ground state. Okay, the next point is electronic configuration of CO3 plus ion is equal to, here oxidation number is +3, means 3 electrons are removed from the valence shell orbitals, 2 electrons from 4s orbital and 1 electron from 3d orbital. So electronic configuration of this cobalt in the oxidation number +3 is 3d6 4s0. तुमच्या आता लक्षात आलं असेल की आपल्याला पहिल्यांदा जो सेंट्रल मेटल ॲटम आहे त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर डिटरमाइन करायचा आहे, फाइंड आउट करायचा आहे आणि त्याचं आपल्याला ग्राउंड स्टेटमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचं आणि त्याच्या कशामध्ये लिहायचं आपल्याला
ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे ते आपल्याला लिहायचं आहे. ओके, तर आपण इथं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ब्लॉक डायग्राम सहाय्याने रिप्रेझेंट करूया. ग्राउंड स्टेट, electronic configuration, of CO3 plus cobalt, sorry, not CO, is given by d orbitals are 5, 1, 2, 3, 4, 5. Then 4s orbital is only 1, and next orbital we consider here, that is a 4p orbital. So these are the 3d orbitals. This is the 4s orbital and this is 4p orbital. Okay, so how many electrons are present in the d orbital? 6 electrons. According to Hund's rule of maximum multiplicity, we first fill single electron in each orbital and the remaining electrons should be paired from first orbital to next orbital. So this is the electronic configuration of cobalt 3 plus ion in the ground state. Okay, then this cobalt 3 plus ion undergoes excited state and its electronic configuration becomes, in excited state what happens, these electrons, unpaired electrons, they get paired. Okay, and the empty orbitals are made available for the accepting electrons from the ligand. ओके, आता काय होणार आहे पुढे एक्साइटेड स्टेटमध्ये, हे जे 3D ऑर्बिटलमध्ये असणारे काही 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत, त्यांचं पेरिंग होणार आहे आणि पेरिंग होऊन डी ऑर्बिटल्स लिगँडकडून येणार जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या इलेक्ट्रॉनला ॲक्सेप्ट करण्यासाठी इथे अवेलेबल करून दिले जाणार आहेत. आणि म्हणून आपल्याला पुढे बघायचं आहे एक्साइटेड स्टेट, electronic configuration of CO3 plus ion. Similar to this, we can represent the electronic configuration. What happens in excited state? First orbital contains 2 electrons, they remains as is. Second orbital also get paired and third orbital also gets paired. Okay, so 2 orbitals make available for the accepting electrons from the ligand. 4s orbital is vacant. Similarly 4p orbitals are also vacant. Okay, then this is the excited state electronic configuration of cobalt 3 plus ion. In the excited state, the 2d orbitals, okay, these 2d orbitals, empty d orbitals, here 6 ligand are bonding with the central metal ion. इथं आपल्याला 6 अमोनिया मॉलिक्युल्स काय होणार आहेत, कोबाल्ट आयन बरोबर बॉन्ड फॉर्मेशन करणार आहेत. प्रत्येक अमोनिया मॉलिक्युलमध्ये नायट्रोजनची एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतो, त्यामुळे प्रत्येक अमोनिया मॉलिक्युलमधून एक इलेक्ट्रॉन इकडे सेंट्रल मेटल आयन बरोबर काय होणार आहे, कंबाईन होणार आहे इलेक्ट्रॉन पेअर. त्यामुळे आपल्याला 1 2 3 4 5 आणि 6 एवढे एम्प्टी ऑर्बिटल्स पाहिजेत. मग ते एम्प्टी ऑर्बिटल्स कसे इथं अवेलेबल केले गेले, तर डी मधले 2, एस मधला 1, 4s मधला 1
आणि 4p मधले 3 असे हे ऑर्बिटल्स अवेलेबल करून दिले जातात. दे विल बी मिक्स टुगेदर अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ D2sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स. D2 वाय D2? D मधले 2 ऑर्बिटल्स याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झालेले, त्यामुळे आपण D2 लिहिलं. S मधला एकच ऑर्बिटल आहे, सो S आणि P3. ओके, यालाच आपण असंही लिहू शकतो sp3 D2 हायब्रिडायझेशन. आता इथं जर आपण ऑर्बिटल्स पाहिले हायब्रिड ऑर्बिटल, तर हे S मधला एक आहे, P मधले 3 असे 4 झाले आणि D मधले 2 असे 6 झाले. त्यामुळे याची जी जॉमेट्री मिळणार आहे आपल्याला, इट इज अ ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री. ओके, these 6 sp3 d2 orbitals of this cobalt 3 plus ion oriented in the space octahedrally and to form the octahedral geometry structure of the CONH3 6 3 plus ion complex. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय होणार आहे. तर नेक्स्ट स्टेपमध्ये इथं हायब्रिड ऑर्बिटल जे आहेत त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन फिल होतील. सो नेक्स्ट पॉइंट इज हियर फॉर्मेशन ऑफ CONH3 6 3 plus complex. So these are the, इथं आता 2 ऑर्बिटलचे सेट तयार होतील. हे 3D आहेत, 3D ऑर्बिटल्स ज्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेअर झालेले आहेत. 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोबाल्ट 3 प्लस आयन. आणि हे उरलेले जे 6 आहेत D2sp3 ऑर्बिटल्स, ओके, या D2sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल्समध्ये अमोनिया मॉलिक्यूलमधून आलेले जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स फिल होतील. एका लिगॅंड मॉलिक्यूलमधून 2 इलेक्ट्रॉन अशा पद्धतीने याच्यामध्ये फिल होतील. ओके, these are the electrons from NH3 मॉलिक्यूल. हे इलेक्ट्रॉन कुठून आले तर NH3 मॉलिक्यूल मधून याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झालेले आहेत. सो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम 6 अमोनिया मॉलिक्यूल ऑक्युपाय द 6 हायब्रिड ऑर्बिटल्स टू हॅव ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री. तर आपण सांगितलं दे आर हॅव्हिंग octahedral geometry. Okay, so how the geometry is formed here, how this molecule is formed. So cobalt is present, cobalt 3 plus ion is present at the center and 6 ammonia molecules. They are surrounded with cobalt 3 plus ion. The coordinate points are always pointing from ligand molecule to central metal atom or ion. So this is the octahedral geometry of this complex ion. Always write the charge. ओके, तर या पद्धतीने आपल्याला हा कॉम्प्लेक्स तयार झालेला मिळतो. आता याचं आपल्याला मॅग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करायचं आहे. जर आपण इथं पाहिलं 3D ऑर्बिटल्समध्ये ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर. 3D ऑर्बिटल्समध्ये इलेक्ट्रॉन हे पेअर झालेले आहेत आणि इकडे हायब्रिड ऑर्बिटल्स आहेत त्याच्यामध्ये पण लिगॅंड मॉलिक्यूलमध्ये इलेक्ट्रॉन पेअर फिल झालेले आहेत. बरोबर आहे ना. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स. हा जो कॉम्प्लेक्स आहे या कॉम्प्लेक्समध्ये इनर 3D ऑर्बिटल्स
are used in hybridization. Okay, therefore it is low spin complex. या कॉम्प्लेक्सला लो स्पिन, कारण ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड आहेत, और इट इज ऑल्सो नोन ॲज स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स. इट इज स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स आणि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. Therefore it is a diamagnetic. It is diamagnetic in nature. तर अशा पद्धतीने आपण याची ऑक्टॅहेड्रल जॉमेट्री आणि मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज या कॉम्प्लेक्सचे आपण ऑन द बेसिस ऑफ व्हीबीटी एक्सप्लेन करू शकतो. तर समजलं का सर्वांना हे? बोला. अरे हे कॉम्प्लेक्स कसा तयार झाला, याच्यामध्ये जॉमेट्रिक प्रॉपर्टीज कशा निर्माण झाल्या, त्याचबरोबर मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज कशा आहेत त्याच्या, या संदर्भात तुमच्या काही शंका असतील तर विचारा. सर्वांना समजलंय का? हॅलो, सर्वांना समजलंय का? ओके. तर हा जो कॉम्प्लेक्स तयार झालेला याला स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स असं म्हणतात, कारण सगळे जे इलेक्ट्रॉन आहेत त्यांचं स्पिन झालेलं आहे, म्हणजे अपोजिट स्पिनमध्ये ते एकमेकांना अरेंज झालेले आहेत, पेअरिंग झालेलं आहे. लो स्पिन आहे कारण सगळे इलेक्ट्रॉन पेअर झाले, त्यामुळे रिझल्टंट स्पिन इथं आपल्याला काही मिळत नाही इलेक्ट्रॉनचं. निघले ह्याचा प्लस हाफ, याचा मायनस हाफ, एकमेकांना स्पिन क्वांटम नंबर कॅन्सल होऊन जातो, आणि म्हणून या कॉम्प्लेक्सला लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किंवा स्पिन पेअर्ड कॉम्प्लेक्स असंही म्हटलं जातं. आणि सगळे इलेक्ट्रॉन जे आहेत हे इलेक्ट्रॉन पेअर झालेले आहेत. ओके, का पेअर झालेत? कारण इनर डी ऑर्बिटल या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशनमध्ये जे हायब्रिडायझेशन होतं त्याच्यामध्ये वापरले जातात, आणि जेव्हा इनर 3D ऑर्बिटल्स वापरले जातात तेव्हा डी ऑर्बिटलमधले असणारे इलेक्ट्रॉनचं पेअरिंग होतं.